Hare Krishna, Namaste. I am Vishnupriya. By profession, I am a teacher and I am a mother of 2 daughters. Today, I am going to speak about Swarna Prashana. Swarna Prashana contains gold, honey and ghee, which are all organic. These all items are mixed. They are offered to the Lord with certain more medicines to Lord Dhanvantari, and they are given on Pushya Nakshatra of every month. And this Swarna Prashana is being freely as a seva. Veda Hospital has been doing this wonderful seva of giving Swarna Prashana to all children for the benefit of all children at free of cost. This medicine is very expensive. As you know, how much gold is very expensive, but they are giving it at free of cost. And once personally I have spoken to the authority of Veda Hospital, why don't you take some money? We don't feel good taking this medicine free of cost. But they have said, no, we are doing this to reach each and every child so that all the children become healthy and our whole nation also becomes very swastha. So I would like to share some of the benefits which I have seen in my children and even in my students of my school children. My daughter had hormonal imbalance. By consistently taking Swarna Prashana, there has been lot of change in my daughter's health. And not only Swarna Prashana, but the medical faculty at Veda Hospital is really very wonderful. Dr. Virajita has treated my daughter very simply by giving her basic medicines, and within a short period of time my daughter could overcome the health issue which she was going through. And I feel really very happy to be a part of Veda Hospital and to have such wonderful doctors treating us. Another thing which I would like to add is we had some children in our school who were physically very weak, and by consistently just in 6 months, 3 to 6 months of taking Swarna Prashana, there has been lot of change. The children who would fall sick, who would get fever very often, now their immunity system has been boosted, and the parents also thank me, and I heartfully thank Veda Hospital, the authorities of Veda Hospital and all the doctors for providing this wonderful seva of Swarna Prashana for the benefit of all children. Thank you very much. Hare Krishna. నేను శనిగేశ్వర నుంచి వచ్చిన. నాకు బాగా నొప్పులు ఉండే ఏడ్చుకుంటూ వచ్చిన. 15 రోజులు వచ్చిన. మంచిగా తక్కువైనాయి. 15 రోజుల నుంచి వచ్చినాక తక్కువైనాక ఇక నాకు మంచిగా అయిందని ఏడ్చుకుంటూ వచ్చి నవ్వుకుంటూ పోయినా. కానీ మంచిగా ట్రీట్మెంట్ మంచిగా జరిగింది, నాకు మంచిగా అనిపించింది. మాది శనిగేశ్వర, నేను వచ్చిన మంచిగా అయింది. నా పేరు రాధా. నేను ఎన్టీఆర్ జిల్లా తిరుమూరు నుండి వచ్చాను. నాకు 13 ఇయర్స్ నుంచి ఆస్తమా, దగ్గు, సైనస్ ప్రాబ్లం ఉండేది. ఇంతకుముందు ఇంగ్లీష్ మందులు వాడారు. సర్జరీ 2 సార్లు చేయించుకున్నాను. అయినా రిలీఫ్ లేదు. హైదరాబాద్ ఇక్కడికి వచ్చాను మా పిల్లల దగ్గరికి. ఇక్కడ వేద ఆయుర్వేదికి వచ్చాను. కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చింది, బాగుంది మేడం. అది బ్యాక్ పెయిన్ తోటి ఎక్కడ నుండి ఇంతకుముందు ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ తీసుకున్నారా? హాస్పిటల్లో చూపించాం కానీ తగ్గలేదా? ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా బెటర్. ఇంటి దగ్గర ఇంకా చాలా ప్రాబ్లం అయ్యింది, ఇప్పుడు పర్వాలేదు. మాకైతే నమ్మకం వచ్చింది. చాలా మంచి చేసింది ట్రీట్మెంట్ కూడా. మీకు చాలా బాగుంది. మాకైతే ఎలాంటి డౌట్ అనిపిస్తలేదు. ఆమె కవర్ అవుతుందని నమ్మకం వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. బాబుకు గ్యాస్ట్రిక్స్ ప్రాబ్లంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. లాస్ట్ 1 మంత్ ఇక్కడికి విజిట్ చేసినాం. వేదా హాస్పిటల్, ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో మెడిసిన్ వాడిన తర్వాత చాలా బాగా క్యూర్ అయింది. రిజల్ట్ అంతా మంచిగా వచ్చింది. ఇప్పుడు 90% క్యూర్ అయినట్టే బాబుకు. ఎవరైనా విజిట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ బాగా మంచిగా చూస్తారు, విజిట్ చేయవచ్చు. మీ పేరు మేడం? నా పేరు కోమల. ఎక్కడ నుండి వచ్చారండి? అన్నయ్య. ఏ ప్రాబ్లంతో వచ్చారు? నేను థైరాయిడ్ ప్రాబ్లంతో వచ్చానండి. ఇక్కడ విరజిత మేడంని కలిశాను వేద ఆయుర్వేదిక్ హాస్పిటల్లో.
నాకు ఈ రైట్ హ్యాండ్ చాలా పెయిన్ ఉంటుండే, బాడీ కూడా అసలు యాక్టివ్గా ఉండేది కాదు. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మేడంని కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత 1 వీక్లోనే నాకు రిజల్ట్ ఏర్పడింది. ఈ హ్యాండ్ పెయిన్ పూర్తిగా పోయింది. ఇక్కడ అంతా బాగుండే మెడ దగ్గర, ఇది కూడా చాలా తగ్గిపోయింది. ఇలాగే మీకు ఎవరికైనా ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వచ్చి వేద హాస్పిటల్లో చూయించుకోండి. విరజిత మేడం గారు చాలా బాగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. మీ పేరేంటి మేడం? నా పేరు శాంత్ అండి. ఎక్కడి నుండి వచ్చారండి? హనుమకొండ, వరంగల్ హనుమకొండ నుంచి వచ్చిన. నాకు ఇంతకు ముందు కొంచెం జ్వరం వస్తా కాళ్ళు నొప్పి, చేతులు నొప్పి వేసింది. ఏంటిది జ్వరం వల్ల వచ్చిందని నేను డాక్టర్ని సంప్రదించిన హనుమకొండలో. సంప్రదిస్తే అమ్మ నీకు ఇది కీళ్ళ నొప్పులు, మీరు దీర్ఘకాలంగా వాడాలా, ఆపొద్దు, ఈ మందులు ఆపితే మీకు ఎక్కువ అవుతుంది, తక్కువ కాదని చెప్పారు. చెప్పినాక నేను అట్లనే కంటిన్యూగా 1 సంవత్సరం వాడినాక నేను ఎంత వాడినా నాకు నొప్పులు తక్కువ కావట్లేదు, మళ్ళా హెయిర్ ఊడిపోతుంది. ఇంకా మా పాప ఎంతకాలం వాడుతుంది, ఈ మందులు వేసుకుంటే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందామని వేరే వాళ్ళని సంప్రదిస్తే ఇక్కడ ఆయుర్వేద మందులు డాక్టర్ గారు ఇక్కడ ఉన్నారని తెలుసుకొని వస్తే మేడం మాకు ట్రీట్మెంట్కి అడ్మిట్ కావాలని చెప్పింది. అలాగనే వచ్చినాం. మేము వచ్చినాక 16 రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఇక్కడ నుండి తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడు 16 రోజులు అయింది. వచ్చాక నాకు మంచి ట్రీట్మెంట్, మసాజ్ చేసే వాళ్ళు ఇచ్చే టాబ్లెట్లు కానీ నేను మంచిగా అయిపోయాక ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళొచ్చని చెప్పారు. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు వాళ్ళు వాడమన్న దాకా వాడాలంట మందులు. అప్పుడు దాకా వాడుతుంటా. చాలా డాక్టర్ గారు నాకు అసలు నేను చాలా బాధపడేదాన్ని. నైట్ నిద్ర ఉండేది కాదు. ఒక 1 మంత్ అయితే కంటికి నిద్ర లేక బాధపడితే నాకు దేవుడే నాకు ఈ అవకాశం ఇక్కడ చూపించినారని సంతోషంగా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతున్నానండి. మీరు కూడా ఏదన్నా మీకు అలాంటి బాధ రాకూడదు కానీ వచ్చి 2 రోజులు మీకు అడ్రస్ తెలియకపోతే ఇక్కడ మేడిపల్లి హాస్పిటల్ పేరు మిరాజీ మేడం, ఇక్కడ వస్తే సంప్రదిస్తే మీకు అన్ని వివరాలు చెప్తారు. లేదంటే మీకు చాలా మంచి జరుగుతుంది. ఉంటే రండి. నా పేరు సులోచన. నేను బోడుపల్లి నుంచి వచ్చిన. నాకు కొంచెం డయాబెటిక్ వచ్చి ఉండే, భుజం నొప్పి బాగా ఉండే. ఆయుర్వేదం హాస్పిటల్కి వచ్చిన, అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా. చాలా తగ్గింది, మంచిగా తగ్గింది. కొంచెం అస్తమాలా ఉండే, ఆయాసం వస్తుండే. డే బై డే అది పీల్చుకునేది. అది ఇట్లా ఇప్పుడు 1 వీక్ ఒకసారి, 15 డేస్కి ఒకసారి పీల్చుకుంటున్నా. చాలా తగ్గింది. నొప్పులు ఉండే, కాళ్ళ నొప్పులు ఉండే, అది ఇలా తగ్గింది. చాలా బాగుంది. ఇక్కడికి రండి, మంచిగా ఉంది.